آپ یہاں کسی کو ٹھیکیداری پہ کام دے دو، خدا کی قسم ہم نے بھی اسی ماحول میں زندگی گزاری ہے نا. ایڈوانس پیسے پکڑا دو، اف، کام نہیں کرے گا میرے بھائی، وہ نہیں کرے گا کام، نہیں کر کے دے گا کام. کسی کو ایڈوانس میں پیسے تو پکڑاؤ آپ. انگریزوں میں ایڈوانس پیسے دو گے، سارے کام چھوڑ کے آپ کا کام پہلے کرے گا، کہہ رہے اس نے مجھے پہلے پیسے دے دیے. ہمارے ایک دوست سعودیہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ کر دیتے ہیں کام. یہ صرف پاکستانی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان، کیونکہ اکٹھے بہن بھائی ہیں نا، اکٹھے رہے بہت عرصہ. طلاق تو بعد میں ہوئی تھی، بہن بھائیوں میں تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن میری مراد ہے کہ جو ٹوٹا ہے رشتہ. تو وہاں بھی ایسا ہی ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں. انڈیا میں بھی ہے الحمدللہ، لیکن انڈیا میں میرا جو تجزیہ ہے نسبتاً کم ہے مسلمانوں میں، یہاں بہت ہے. آپ کسی کو ایڈوانس پیسے پکڑا دیں کہ وہ کام کر دے گا، اب آپ کا کام گیا تیل لینے، اتنا ترسائے گا، اتنا شرم بھی نہیں آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے، میرے ماموں مر گئے، میری نانی مر گئی، میرے چاچا مر گئے، آج میرا یہ ہو گیا، آج میرا فلانا ہو گیا. میرا تجربہ، ایک دفعہ کسی کو پیسے ایڈوانس میں دے کے کام کروایا، نہیں کر رہا. جب میں نے کہا کام چھوڑ، مجھے پیسے دے واپس. جب جاؤ، آج میرا بچہ بیمار ہے، آج میری خالہ کا آپریشن ہے، آج میری نانی کا مسئلہ ہے، میں اتنا مصیبت میں آ گیا. میں نے کہا جس کو مارنا ہے ایک ہی دفعہ میں رپورٹ پیش کر دے، کون کون مرنے والا ہے. سب کے جب عدتیں گزر جائیں گی اور سوگ ختم ہو جائے گا، میں اس وقت آؤں گا. شرم بھی نہیں آتی، تم زندہ کو مار رہے ہو یار. ایک بوڑھی عورت گئی نا اسکول میں، کہنے لگی میرا نواسا یہاں پڑھتا ہے، اس کو بلائیے ذرا کام ہے. تو جو چوکیدار تھا اندر گیا، رپورٹ لے کر آیا، کہہ رہے وہ آپ کے انتقال پہ گیا ہوا ہے چھٹی لے کے. اس نے اپلیکیشن دی تھی میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے، جھوٹ بولا اس نے، تو وہ آپ کے انتقال ہی پہ گھر گیا ہوا ہے. مائیں بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہی ہوتی ہیں، باپ بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹوپی کرا رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے، بچے جھوٹ سیکھتے ہیں، تو فخر بھی کرتے ہیں. تو معاملات جو ہے نا، معاملات بہت خطرناک حد تک مسلمان کے معاملات گرے ہوئے ہیں. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب تم نے کسی کے پیسے دینے ہیں نا، اس کی ذمہ داری اللہ کی قسم نہیں ہے کہ آپ کو یاد دلائے کہ آپ نے دینے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو یاد بھی دلاؤ اور اس کو گھر تک پہنچانے کا بھی آپ کا ذمہ ہے. یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ اس کے بغیر اللہ نہیں مانے گا اس مذہب کو، اس اسلام کو جس پہ ہم چل رہے ہیں. لچڑ پنا پیسوں کے معاملے میں، لچڑ پنا. پہلے زمانے میں جو صوفیاء کرام ہوتے تھے نا، وہ اپنے مریدوں کے دل سے دولت کی محبت نہیں، یہ دولت کی محبت ہی تو ہے نا کہ پیسے دیتے ہوئے موت آ رہی ہے کہ 4 دن اور رکھ لوں اپنے پاس، 5 دن اور رکھ لوں. کیا کر لے گا بھائی تو؟ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے سامنے والا، لے ہی نہیں. تو پہلے زمانے میں علماء پتہ ہے کیا کرواتے تھے؟ جو بزرگان دین ہیں وہ پریکٹیکلی تربیت کرواتے تھے، اپنے مریدوں سے کہتے تھے پیسے جلاؤ، آگ لگاؤ اس پہ. جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے نا، تو کہتے کڑک کڑک 5,000 کا نوٹ ہے، آگ لگاؤ اس کو، اس کی محبت دل سے نکلے. یہ جو بت ہے نا، بت، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کیا کیا تھا؟ صرف زبانی بیان کو پر کافی نہیں، سب بتوں کی گت بنا دی، ٹنڈا لنجا بنا دیا، تاکہ ان کے دل سے اپنے معبودوں کی، اپنے خداؤں کی عزت نکلے. میں جو عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا کہ لچڑ کچھ بھی نہیں، تو آپ کے دل سے ان کی عقیدت نکالنے کے لیے. مجھے کیا شوق ہے بھائی عاملوں سے، نہ کوئی میرا واسطہ ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا، میری کیا دشمنی، میں تو مانتا ہی نہیں لوگوں کو. آپ کے دل میں ان کی بڑی عقیدت محبت ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے یہ، جب تک یہ اسٹائل نہیں ہوگا آپ کے دل سے ان کی عقیدت اور روحانیت کا جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے ان لوگوں نے، وہ نکلے گا نہیں. لچڑ ہے، لچڑ سمجھتے ہو، کسی کام کا نہیں. اور پھر میں وضاحت کر دوں، لوگ کہتے ہیں آپ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے، یہ کیوں جب الزام لگا رہے ہو میرے اوپر؟ میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں، جنہوں نے بڑے بڑے علماء کا علاج کر کے ان کو ٹھیک کیا ہے، ان کے خلاف ہوں میں. کیونکہ وہ آپ کو لگ رہا ہے انہوں نے ٹھیک کیا ہے، وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، وہ خود ہی ٹھیک ہوئے ہیں. وہ بےچارے اس خوش فہمی میں ہو گئے کہ ان عاملوں نے ہم کو ٹھیک کیا ہے.
समझ में आ रही है बात? मैं इनके खिलाफ हूं जो एक नंबर हैं, जो नेक समझे जाते हैं। ये ऐसे ही हैं, ये कुछ भी नहीं है। जिन चुड़ैल भूत के इन्होंने दिमागों में वो डाल दिया है। सूर्य फलक सूर्य नास पढ़ के दम करो, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करो, बस दम दमादम। इसके बाद ऐसी की तैसी। जिनने आने आए बाओ यार, हमारे पास टाइम नहीं है इतना जिन्नात भगाने का, खुद ही भाग जाएगा। और अगर इन चीजों में पड़ गए ना, जिन चुड़ैल भूत उसके पर ये आ रहा है उसके, तो तुम्हारी नस्लें क़यामत तक के लिए बर्बाद। मेरे पे क्यों नहीं जिन्न आता यार? मानता ही नहीं। मैं जिन्नात के वजूद का कायल हूं, मुनकिर नहीं हूं। इनके जो इलाज के नाम पे ड्रामे हो रहे हैं ना, इसका कायल नहीं हूं, इसलिए जिन मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता। अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नात को भी इतने चैलेंज किए फिर भी नहीं आते। अंग्रेजों पे आता है जिन? कभी देखा किसी गोरे पे जिन आयो? हां, उन गोरों पे जिन आता है जो पादरियों के पास जाते हैं। मजहबी अंग्रेजों पे जिन आएगा। जो सेकुलर और मुल्हिद हैं, एथियस्ट हैं, उन पे जिन बोलो नहीं आता। क्यों? हिंदुओं में जो मजहबी हिंदू हैं उन पे चुड़ैलें भी आती हैं, भूत भी आते हैं। जो साइंटिस्ट हैं हिंदुओं में या सेकुलर किस्म के लोग हैं, उन पे ना जिन, ना जादू, ना चुड़ैल, ना भूत। गलत तो नहीं कह रहा मैं? अब तहकीक करें। सिखों में जो मजहबी है उन पे जिन, चुड़ैल, भूत, जादू सब कुछ होगा। अंग्रेजों में जो चर्च जा रहा है, मजहबी है, पादरियों से ताल्लुक है, जिन, चुड़ैल, भूत, जादू सब होगा। अंग्रेजों में जो सेकुलर लिबरल होगा उस पर कुछ भी नहीं आएगा। आप कहेंगे इसका मतलब मजहब गलत है, फिर मजहब को फॉलो नहीं करना चाहिए। और भाई मजहब में ये चीजें हैं नहीं। मजहबी लोगों को जिन, चुड़ैल, भूत के नाम पे उल्लू बनाना आसान होता है, क्योंकि फी नफ्सी ही वो जिन्नात के वजूद के कायल होते हैं। एक चीज के कायल हैं, अगले सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दो कि तुम पे आया हुआ है तो मान लेता है। सेकुलर मानता ही नहीं, जिनको आता ही नहीं उसके ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा जिन्नात का इंकार कर दें, वो तो साबित है कुरान और सुन्नत से, लेकिन जिन्नात से डरना और लिफ्ट कराना छोड़ दें। इस मामले में सेकुलर बन जाएं आप, कोई भी नहीं आएगा। और जिसके घर में आमिल इलाज कराने के लिए आया, बस समझ लो अब जिन्नात ने यहां बसेरा कर लिया, सूंघ सूंघ के जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराओ, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो यार। मिर्चें जला रही हैं खवातीन बच्चों की नजर उतारने के, पता नहीं क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं घरों के अंदर। अंग्रेजों को देखा मिर्चें जलाते हैं, उनके बच्चों पे क्या हो जाता है? छोड़ दो बस। जो हमें सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। पहले देवबंदियों बरेलवियों में ये धंधे थे, पहले हदीसों में भी ये दबा के दुकानें चलना, पहले हदीसों में ये नहीं था पहले। अब पहले हदीसों में भी दबा के ये धंधे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गए। जिन, चुड़ैल, भूत, सुन्नत रुकिया और गैर सुन्नत रुकिया, तो वो भी माशाल्लाह उनकी भी दुकानें अब चल रही हैं इसमें। तो देवबंदी बरेलवी में तो पहले से ही होलसेल के हिसाब से था। पहले बरेलवियों में बहुत था, उसके बाद देवबंदियों ने आया तो देवबंदियों ने बरेलवियों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब अहले हदीस इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी आ रहे हैं कुछ चुड़ैल, भूत और इस टाइप की चीजें। तो बचाओ अपने आप को इन फजूल चीजों से। कोई आमिल बोले ना जिन आया, बोले थप्पड़ मारूंगा, रख के दोबारा जिन का नाम लिया। तेरे ऊपर आया, तेरे बाप पे आया होगा, तेरी मां पे आया होगा जिन। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, जिन्नात आएंगे। क्योंकि जिन आपका कॉन्फिडेंस देखता है, जो जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है उन पर ये चीजें असर करती हैं। और 99.9% नफ्सियाती बीमारियां होती हैं। बच्चे को जब आड़ा तिरछा होना शुरू हो जाए ना, उठपटांग बातें कर रहा है, फौरन किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा दोगे तो काबू में आ जाएगा। लोग नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाने के बजाय आमिल के पास चले जाते हैं। वो केस को बिगाड़ के इतना खराब कर देता है कि डॉक्टर की दस्तरस से मामला निकल जाता है। और बच्चा कह रहा है ना कि मुझे चुड़ैल नजर आ रही है, जिन नजर आ रहा है। भाई जब दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होता तो जो चीजें होती नहीं है वो नजर आ रही होती हैं, ये नेचुरल है। मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने लिखा कि हजरत में अल्लाह की मोहब्बत में इतना दीवाना हो जाता हूं जिक्र करते हुए कि ऊपर छत है लेकिन मुझे आसमान के सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसका ख्याल था कि वो कहेंगे यही तो कमाल है, यही तो क़यामत है कि तुम अल्लाह को याद कर रहे हो और अल्लाह ने आसमान के दरवाजे तुम पे, छत के दरवाजे खोल दिए। तो मौलाना थानवी ने फौरन फरमाया कि जिक्र छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग में खुश्की पैदा हो गई है। बहुत ज्यादा जिक्र करने से क्या पैदा हो गई है? खुश्की। ऊपर छत है, नजर क्या आ रहा है? सितारे नजर आ रहे हैं। दिन में तारे नजर आते हैं तो पागल है ना ये, जिसको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। तो जिसको ऊपर छत पे भी तारे नजर आ रहे हो
تو پاگل ہے. انہوں نے کہا چھوڑ دو بھائی فی الحال تمہارا دماغ صحیح کام نارمل, بہت زیادہ عبادت کرنے سے بھی مسئلہ خراب ہوتا ہے نا, تو نارمل لائف گزارو ہنسی خوشی. اسلام نیچرل دین ہے. نیچر اور اسلام ایک چیز کے دو نام ہے, تبھی مسلمان خوش ہوتا ہے کیونکہ نیچر پہ ہوتا ہے.